بسم اللہ رحمتاں برکتاں والے اللہ کی پیارے صدق ایمان والے. بیٹھو بیٹھو تشریف رکھو. خادم علی موڑے لاؤ بھائی. ہاں صحیح. خدائی مہمان تشریف لائے ہیں, جلدی کرو. بیٹھے بی بی جی. بیٹھو بیٹھو تشریف رکھو. آپ آئے ہیں, ہماری بیٹی تشریف لائی ہے. خدا نے 2 مہمان بھیجے ہیں ہم پر کرم فرمانے کے لیے. ہماری عزت افزائی کی ہے مولا کریم نے. لنگر کر کے تو جائیے. جی کیا کہا؟ صحیح درویشی ڈیرے کا کھانا کھا کر جائے نا. نہیں وہ دراصل اس وقت کھانا کھاتے نہیں ہم. بھی چائے کا بندوبست کرو. اچھا یہ سب چھوڑ دو بھائی, یہ کام پھر بھی ہوتے رہیں گے. جلدی کرو. شاباش. خدائی مہمان تشریف لائے ہیں, ان کے شگن مناؤ, ان کی مہما گاؤ. یہ چائے تو ہے ہماری گاڑی میں. الحمدللہ شکر اللہ اور بھی برکت دے. لیکن ہم کو بھی شکریہ ادا کرنے کا موقع دو اس رحیم کریم کا جس نے آج ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمایا. کیا کرم؟ 2 مہمان بھیج کر بے خواہش بے غرض و غایت پاک لوگ. کیا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ اکیلے کیوں بیٹا, سب لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. جو ہوتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہوتے وہ بھی. رونق لگی رہتی ہے ہر وقت یہاں. بی بی یہ دوپٹہ اپنے سر پر لے لی. کیوں؟ پیر صاحب کے سامنے ننگے سر بیٹھنا بے ادبی ہوتی ہے. جبار ہماری بیٹی سپاہی ہے اللہ کی, اور سپاہیوں کی بیٹی اسی طرح رہتی ہے. خبردار ہمارے سپاہی بیٹے کو کچھ نہیں کہنا. مٹھائی دو. کھاؤ بیٹا, کھاؤ. یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ جس جگہ بٹھا دے بیٹا گھر ہی ہوتا ہے. آپ کب سے ہیں اس پروفیشن میں پیر صاحب؟ یہاں بیٹھے ہوئے مجھے 42 سال ہو گئے ہیں بیٹا. اس سے پہلے 9 سال بس میں ادھر ادھر ہی گھومتا رہا, بے مقصد بے منزل. پھر میرے ہادی مرشد کا حکم ہو گیا اور میں یہاں بیٹھ گیا. بہت بے آباد اور بنجر علاقہ تھا. آپ کو کیوں بٹھا دیا یہاں میں؟ اب اپنے ہادی مرشد سے کوئی کیوں اور کیسے تو نہیں پوچھ سکتا نا بیٹا. بس ان کا امر ہو گیا, ان کا حکم ہو گیا. These people, you know, they obey their elders blindly. These green-bounded followers. آپ کے بیوی بچے ہیں؟ ہاں بیٹا, 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک اور بیٹی مرحمت فرمائی. کوئی حد ہے اس کی رحمت کی. He is adopted your daughter. آپ کوئی کام وام بھی کرتے ہیں؟ کام ہم نے کیا کرنا تھا بیٹا, ہم تو حکم کے بندے ہیں. ہمارے مرشد کا حکم ہو گیا یہاں بیٹھنے کا تو ہم یہاں بیٹھ گئے. کوچ کا حکم مل جائے گا تو آگے چل دیں گے. سائیں چائے. چائے لو. سلام سائیں جی. سلام. سلام. رحمتاں برکتاں والے, نور والے, نور والے. بیٹھو بابا کریم بخش, بیٹھو بیٹھو. بال بچہ جیا چند سب راضی بازی کریم بخش؟ اللہ کا بڑا فضل سائیں. پیرا کیا دعا برکتاں رحم اللہ. رحم اللہ رحم اللہ. کم کار ڈنگر پسو کریم بخش. فصل پہلے کی سناؤ. ہر طرف رحمتاں برکتاں سائیں جی. ماشاء اللہ. خیر ہی خیر, خیر ہی خیر. ماشاء اللہ. ہماری تھی برکت بی بی کا کیا حال ہے؟ چھوٹے کا کیا حال ہے؟ محمد صادق تکڑا چنگا والا.
और तो सब ठीक है साईं जी, पर बरकत भी नाराज है हमसे। ना भाई ना बेटा ना। नाराज की है तो नाराज ही ना, कोई एवं तो नाराज नहीं है ना, नाराज। करीम बख्श धी ध्यानियों को नाराज नहीं किया करते, बड़े दर्जात होते हैं इनके। साईं जी, जब से ब्याह के इनके घर आई उन्होंने, किसी ने मेरी सार नहीं पूछी, किसी ने न पूछे, जीती है कि मर गई है। सारे हुक्म देते, सुबह से शाम निक्के बड़े हुक्म देते, पूछ लो बैठा है चाचा। क्यों भी करीम बख्श, हमारी बेटी रंज क्यों हो गई तुम्हारे घर में? जुबान की तिखी है जी मेरे घर वाली साईं जी, चोट लगाने से बात नहीं आती, और गुस्से में बरकत बीबी अपनी सास से भी 2 हाथ आ गए हैं। हाय, न तो कोई भुक्के नंगों की थी हूँ, कोई औतरी निकतरी यतीमनी। गुस्सा, इतना गुस्से का ख्याल था तो ब्याह की क्यों लाए थे? तो पैर तो नहीं फाड़ लिए थे तुम्हारे? ना भाई ना बेटा ना। सांभो 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 अपनी जमींदारी, अपनी जायदादें, अपने पोतरे पुत। नहीं चाहिए मुझे, शाला जींदे रहन मेरे शी जवान भाई, मैं दुखती हूँ तुम पे। हाँ भाई करीम बख्श, हमारी बेटी को रुलाना नहीं, ये तो नेकों की औलाद है, पाक बीबी। हम तो कुछ भी नहीं कहते सरकार, बस यही सब कुछ गुस्से की। कुछ नहीं कहते तुम, न वो जो तुम्हारी कानों है कुछ नहीं कहती, और तुम्हारी धी मुष्टंडो कुछ नहीं कहती। साईं जी, लव पी लिया इन लोगों ने मेरा, लव पी लिया इन्होंने। मैं 1 मिनट नहीं रहना उस घर में, मैं तलाक ले लेनी, मैं फैसला कर लिया, बस मैं तलाक लेके दिखाई। सुन लिया साईं जी? कोई बात नहीं, गुस्सा जो हुआ इसमें भूल चूक हो ही जाती है करीम बख्श। ना, कोई भूल चूक नहीं, बस मैं फैसला कर लिया, मैं तलाक ले ले। मेरी बेबी आग गई मेरे को, कह गई नहीं निभा होता, कोई गुस्से गिले की बात होती, घर आ जाओ सीधी, आप पे देख लेंगे, ले लेंगे तलाक खुद ही, कोई जरूरत नहीं इनके घर बसने की। ओ बड़े शाह वरियाम, फिर ये जंग हमें हारनी नहीं है बरकत, इंशाअल्लाह, और ये जंग हमें जीतना है। गुर तुझे तेरे पीर बता देते हैं जंग जीतने के बेटे। जी हुक्म। जो जंग मोहब्बत के हथियार से लड़ी जाए, वो जंग हारने का इम्कान ही नहीं होता बेटे। साईं, मोहब्बत इन बांदरों से, इन मोहब्बत न, मैं मर जाऊंगी कभी इनसे मोहब्बत नहीं करूंगी, ना मुझे ये शर्मिंदगी नहीं लेनी। जिस चेहरे पर शर्मिंदगी ना हो बरकत बीबी, वो तो ऐसे होता है जैसे छाल उतरी दरख्त का तना, पहचाना ही नहीं जाता कि कौन सा दरख्त है। ना ना, हमें ये जंग हारनी नहीं बरकत बीबी। गुस्सा ही बड़ा जहरी है जी बरकते का। चुप, बस चुप कर जा बुढ़िया बाबरिया, चुप कर जा, कह रहे थे तेरी मुझ पकड़ के तो तेरे हाथ में पकड़ा। लो साहिब मेरे, ये गुस्सा भी नागन की तरह होता है, शीश नागन। जब तक कायम रहता है, इससे अंडे और बच्चे पैदा होते रहते हैं, सारा वजूद संपोलियों से भर जाता है गुस्सा भर का। साईं जी, मुझे तो अल्लाह के वास्ते इनसे लिखत ले। मैं भी इसको जी इसी वादे पर लाया था अपनी नो को कि तू पहले पीर साईं को सलाम कर ले, फिर मैं तुझको तेरे बाप के घर छोड़ आऊंगा खुद। ना ना करीम बख्श, इसने बाप के घर जाकर क्या लेना है? ये अपने घर जाएगी, अपने बेटे के पास, अपने घर वाले के पास। दसा 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 काले मुंह वाले। ये गुस्सा बड़े काम की चीज है बरकत बीबी। इसकी रासें खींच कर रखोगी काबू करके तो ये सवारी का काम देगा, नाचेगा तुम्हारे आगे घुंघरू बांध कर। और अगर इसकी लगामें खुली छोड़ दोगी तो ये घोड़ा सवार हो जाएगा तुम पर, कुचल देगा सुम मार मार के। पर साईं जी, हम कासू बेगो के मतनारे जट
कोई इनकी तरह छींबे नहीं है कि गुस्सा ना करे। मेरे पेके कुर्सी वाले, हक हुकूक वाले अल्लाह के फजल से। जिस कदर किसी शख्स में तकब्बुर होगा वो उसी कदर हर चीज पर अपना हक हकूक जताएगा, और जितना वो किसी चीज पर अपना हक जताएगा उतना ही उसके हक हकूक कम होंगे। तुम तो गुस्से पर भी अपना खानदानी हक जता रही हो भोली बेटी। ये भी कोई हक शुफा की चीज है? गुस्सा नहीं करना मेरे बेटे, गुस्सा नहीं दिखाना मेरी रानी धीन। पर साईं जी इनको भी तो कुछ समझाओ, इनको आकड़ खोरो। इनकी तो मैं खबर बाद में दूंगा अकेले में बिठाकर। पहले तुम वादा करो कि इस भट्टी में ईंधन नहीं डालो। कौन सी भट्टी समझी? तो गुस्से की भट्टी में बेटे। ये लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दहकती हुई भट्टियां हैं मेरे बेटे। इनमें जितना बालन फूंकोगी, जितना ईंधन डालोगी, ये और भड़केंगे। जितनी ग़िज़ा गुस्से के पेट में फेंकोगी बेटे, ये उतना ही ताकतवर और मजबूत होता चला जाएगा। इस आग को ग़िज़ा नहीं देना बेटे, बल्कि इसके ऊपर सब्र की परात रखकर इसे ज़ब्त के ढकने से हमेशा हमेशा के लिए बंद करना है। समझ गई ना? इसको कोई तवीज दे साईं जी, ठंडा तवीज। तावीज भी देंगे, दुआ भी करेंगे, और इससे मिलने इसके घर भी आया करेंगे इसकी खीर खाने के लिए। ये हमारे जानी जान बाबे नूर मोहम्मद की बेटी है तो हमारी आंखों का भी नूर है। सुन बेटे, हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहा कर। जी बेहतर साईं। काम भी हम तुझे बता देते हैं। ठीक है बताओ जी, पर इन्हें को एक दफा। सुनो बेटे सुनो, तुम हर वक्त अपनी गलतियों पर नजर रखा करो। एक एक करके अपने वजूद के कुर्ते से गलतियों की जुएं निकालती रहा करो। अपनी गलतियों पर नजर रखने वाला आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा मसरूफ रहता है। उसके पास वक्त ही नहीं होता कि वो दूसरों की गलतियां पकड़े। तो बेटे तुम भी मसरूफ रहा करो। जी बेहतर। और मुंह मरोड़ कर नहीं रखना, मुस्कुराते रहना है हर वक्त। चाहे सास कुछ कहे, चाहे नंद ज्यादती करे, चाहे बाबा करीम बख्श कड़वा कसैला हो तेरे साथ, लेकिन तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए बात करनी है। मुस्कुराहट ही चेहरे का दरवाजा होता है बेटा, जिससे झांक कर पता चलता है कि दिल घर के अंदर मौजूद है कि नहीं। और जिस घर में घर वाला मौजूद ना हो वो खंडर और वीराना ही हुआ ना। जितने शैम्पू पीर बाबा को सलाम कराने लाए हैं ममोलिया का। सलाम कर ममोलिया। जी दुआ करो, चोली पार दियो बाबियो, पार दियो चोली। उसका सब रहम है, सब करम है। उसका हर काम करम, उसका हर फेल अदल है। डेढ़ महीने की बीमारी के बाद उठा है शेर मामूला, मरकर बचा है मेरा घोड़ा। मैं तो खुद ही मर गया था इसके साथ। अल्लाह खैर करेगा, सब पर रहम। उसका हर काम करम, उसका हर फेल अदल। सब खैर, सब खैर। अच्छा सर, हमें इजाजत।
ہماری تو آرزو تھی کہ آپ لنگر کر کے جاتے. جی نہیں، وہ کہا نا آپ سے کہ ہم اس وقت کھانا نہیں کھاتے. جو آپ کی مرضی، جیسے آپ کا دل چاہے. ویسے بیٹے ملتے ملاتے رہنا ہم سے، چھوڑ نہیں دینا ملنا ملانا ہمیں پہلو سمجھ کر. ہم شہروں سے اتنے دور تو نہ تھے، پتہ نہیں کیوں آپ نے ہم سے ملنا ملانا چھوڑ دیا. کی طرح ضعیف الاعتقاد نہیں ہے. ہم سائنٹیفک طریق پر ایک دنیا بسا رہے ہیں، اس لیے وقت ہی نہیں ملتا. ہم نے تو آپ کی کوئی رسم نہیں توڑی بیٹا جی. آپ کے علاقے میں آ کر پھر آپ ہمارے ہاں کی کر ببول اکھاڑ کر شاہ بلوط کیوں لگانا چاہتے ہیں جو اس علاقے کا درخت ہی نہیں؟ یعنی دراصل معاف کیجیے گا، ہم آپ کو مہذب بنانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو اس دقیانوسی رت سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو اپنے جیسا پرسکون، خوشحال اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں. آپ کو ان بےہودہ رسم و رواج سے چھڑا کر اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، خوشحال، فارغ البال، کامیاب اور کنٹینٹڈ. چھوڑیے ان باتوں کو بزرگوں، یہ سب فضول باتیں ہیں. آئیے ہمارے ساتھ ہماری سوسائٹی میں رہیے، اس ضعیف الاعتقادی اور جہالت سے نکل کر. اچھا اچھا، اللہ خیر کرے گا، اللہ برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. میری بات کا برا تو نہیں منایا آپ؟ توبہ 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 بابا جی توبہ. آپ تو نبی کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. ہم آپ کی بات کا کیسے برا مان سکتے ہیں؟ آپ تو ہمارے لیے پیروں کا درجہ رکھتے ہیں. بس ملتے ملاتے رہنا ہم سے کیجیے، شاید اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے. اچھا جی.